Welcome to the 2019 Global Rally here in Stockholm. He's a pioneer. He's the man that saw this vision. He knew he wanted to help others, and he's inspired so many of us. Mr. Rex Mon, straight from Arizona! Enjoy the rally, the recognition, the celebration, and of course, the check. Remember, the power of forever is the power of love. We want you to show your spirit here today. If you start your day with aloe vera gel, everything you do from that moment forward is better. You're concerned about only producing the very best product with the very best ingredients. Forever is doing it right. I know that many of you have dug in deep, whether through your time or through your donations, to help Rise Against Hunger. In fact, we've had the opportunity to fill more than 300,000 meals just during this event. I just want to let everybody know that the work that you are doing for Ever Living, you're making a huge difference in our country. Thank you very much. You're giving us hope. Working in my business day and daily, I imagine that Rex is standing beside me, and I try to behave in the way that Rex would expect me to behave, and treating people with dignity and respect. The spirit here today. The excitement inside to be recognized for the hard work that you do. It's absolutely amazing. It was incredible. I will do it forever and forever. I will qualify all the time. I'll make sure I work hard so that I can get the recognition. Thing that we do is to believe that it is possible, because a lot of times we bring ourselves down by thinking that, oh, I can't do this.
or it's not possible, we don't even try. Because I think that we need to be a lot nicer to ourselves. Focus on the positive things. Focus on the things that will pull us up instead of bringing us down. Because life is sure is a happier place when we focus on those things. I've been involved in the business for 24 years. It's an absolute wonderful company. I can't thank Rex enough for an incredible opportunity that he's literally given us all. This is 6 years of hard work, resilience and focus. I'm very happy and very exciting to be the first triple diamond in Japan. Forever has done a lot in my life. Thank Rex Mon, thank to Greg for bringing this such amazing opportunity. Because for me, had not been Forever, I don't know what my life could have been. So anywhere Greg is, I say myself and my entire family, we are grateful to him. You guys are awesome! This is unbelievable. I'm so excited to be here. I'm so proud to be a part of what you do. I want you to believe in yourself. I want you to believe in what you're doing. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমরা আশা করি সবাই ভালো আছি। যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
আমরা আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশনে উপস্থিত হয়েছি এখানে যারা আছি। অনেকেই হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের যে কোনো অ্যাসোসিয়েটের মাধ্যমে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। অনেকেই সরাসরি আমাদেরকে ফোন করে নক করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে, এবং বিগত প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সাফল্য দেখে অনেক ব্যক্তি আমাদের সাথে আমাদের প্রোগ্রাম করতে চেয়েছেন এবং কিভাবে আমরা কাজ করি, কিভাবে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন, এবং একজন ব্যক্তি বাংলাদেশে বসে কিভাবে গ্লোবালি কাজ করতে পারে আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন। অনেকেই পার্ট টাইম কিভাবে আর্ন করা যায়, অনেকে স্টুডেন্টরা জানতে চেয়েছেন যে আমরা পড়াশোনার পাশাপাশি আমরা কিভাবে কাজ শুরু করব বা আমরা কিভাবে আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পারি। অনেকেই চেয়েছেন যে আমরা প্রবাসে আছি, প্রবাসের পাশাপাশি আমরা আমাদের বাড়তি কিছু আয়ের জন্য আমরা কি করতে পারি আপনাদের সাথে। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি সকল শ্রেণী পেশার মানুষ আছেন আমাদের দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে যুক্ত আছেন। তো আমাদের আজকে আমরা হয়তোবা অনেকেই আমাদেরকে নক করেছেন, কিন্তু আমরা আসলে সবাইকে সুযোগ দেওয়ার মতো যেহেতু এটা একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, আমরা যেই মাধ্যমে প্রোগ্রামটা করছি এখানে একটা লিমিটেশন আছে। তো আমরা লিমিটের মধ্যে রেখে আমরা কিছু ব্যক্তিকে সুযোগ দিয়েছি, যাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এমন কিছু ব্যক্তিকে আমরা সুযোগ দিয়েছি আজকে পর্যন্ত, যারা আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ইন্টারেস্টেড ফিল করেছেন। তো এখানে আমি সকলের সম্মানার্থে বলবো কোন কোন প্রফেশনের ব্যক্তি আমাদের সাথে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আমাদের এই সেশনটা শোনার জন্য। আমি যদি তাদেরকে একটু এক্সপ্লেইন করি, আমাদের সাথে অনেক স্টুডেন্ট আছেন যারা গ্রাজুয়েশন রানিং, অনেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে ফেলেছেন, অনেকে আছেন যারা জব করছেন অ্যানাদার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করতে চান, বিজনেস করতে চান, অনেকে আছেন যারা ছোটখাটো ব্যবসায়ী, তারাও কাজ করতে চান, অনেক প্রবাসীরা আছেন, অনেক ডক্টর আছেন, অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছেন, অনেক হাই প্রোফাইল প্রফেশনাল পার্সন আজকের এই পার্টিসিপেটদের মধ্যে আছেন। তো সকলকে আমি প্রগ্রেসিভ ক্লাব তথা আজকের এই চমৎকার সেশনে আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাই এবং প্রগ্রেসিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকের এই সেশনটি আমরা শুরু করব পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে। আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত বিজনেস পার্টনার HM সানাউল্লাহ ভাই। প্লিজ সানাউল্লাহ ভাই, আপনি কোরআন থেকে তেলাওয়াত শুরু করুন। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. অসংখ্য ধন্যবাদ সানাউল্লাহ ভাইকে আজকের এই চমৎকার সেশনটি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করে দেওয়ার জন্য। আমাদের সাথে যারা আছেন আমি প্রত্যেককেই বিনয়ের সাথে বলতে চাই, আজকের এই সেশনটি একটি কর্পোরেট প্রোগ্রাম, একটা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির প্রেজেন্টেশন হবে। তো যারা এই সেশনে এসেছেন, যাদের মাধ্যমে এসেছেন, আমি বলবো আপনারা সো মাচ লাকি, আপনারা সুযোগ পেয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। তো আমরা আজকের এই সেশনটি আমি কিছু নিয়ম আপনাদেরকে বলে দেই। আপনারা প্রত্যেকে এখানে কেউ ভিডিও কলে আসার সুযোগ নেই, যেহেতু আমরা ভিডিও অফ করে রেখেছি। তো আপনারা অডিওতে আছেন, অডিও কলে আমাদের যিনি ট্রেইনার, যিনি প্রেজেন্টেশন দিবেন, উনি একটা স্লাইড শেয়ার করবেন, স্লাইডের মাধ্যমে উনি ওনার আলোচনাটি করবেন। তো ওনার এই আলোচনার মধ্যে
আহ, আপনারা আপনাদের সকল তথ্য উপাত্ত পেয়ে যাবেন, ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। তো আপনাদের যে কাজটি, আপনারা যারা মোবাইল থেকে দেখছেন আমাদের, আমি তাদের প্রতি অনুরোধ করব, আপনারা প্রত্যেকে মোবাইলটিকে সামনে রেখে, আপনার হাতে না, সামনে রেখে আপনি হেডফোন অথবা যদি একটা সাইলেন্ট জায়গায় থাকেন তাহলে আপনি সামনে রেখে আপনার প্রেজেন্টেশনটি শুনবেন। কারণ আজকের এই সেশনটি আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে যারা আছেন সবাইকে সুযোগ দেওয়ার মতো আমাদের কাছে সে সুযোগ নেই। আমরা তাদেরকে সুযোগ দিব। আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমরা একদল ব্যক্তিকে বাছাই করে আমরা আরেকটা সেশনে নিয়ে যাব। তো আমরা ওই দলটাকে বাছাই করব যারা টোটাল সেশনটাকে মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সমাপ্ত না বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই সেশনটাকে উপভোগ করবেন এবং ইনফরমেশন নেবেন। আমাদের একদল মনিটরিং সেল আছেন যারা মনিটরিং করছেন কে কে শেষ পর্যন্ত আছেন এবং শুনছেন। তো আপনাদেরকে আপনারা শুনছেন কিনা এটার আমরা একটা সিস্টেমে যাব, যে সিস্টেমটা আমরা আপনাদেরকে কিভাবে বাছাই করে নিব সেটা আমাদের আজকের যিনি প্রেজেন্টার ওনার সর্বশেষ যে স্লাইডটা আছেন, মানে আলোচনা শেষ হওয়ার 1 মিনিট আগে আপনাদেরকে জানিয়ে দিবে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি আপনাদেরকে কিভাবে নিব আমাদের সাথে। আমাদের এখানে 500+ পার্টিসিপেট আছেন। আমরা অ্যাকচুয়ালি 500 ব্যক্তিকে নেওয়ার মতো সুযোগ আমাদের নেই। আমরা তাদেরকেই নিব যাদেরকে আমরা শেষ পর্যন্ত পাবো, যারা শেষ পর্যন্ত শুনবেন। এবং আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনারা যারা যেতে পারবেন, আমাদের সেকেন্ড ধাপে যারা যেতে পারবেন, আজকের প্রোগ্রামটি জাস্ট একটা প্রেজেন্টেশন এবং এই প্রেজেন্টেশনটা আপনাকে ক্লিয়ার করা হবে আপনি বর্তমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে গ্লোবালি একটি কোম্পানির সাথে কিভাবে কাজ করতে পারেন, একটা কোম্পানির সাথে কিভাবে ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারেন, একটা কোম্পানিতে আপনি কিভাবে ইনভলভ হতে পারেন। তাহলে আপনি বুঝতে হবে এটা একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির প্রেজেন্টেশন। এটা কোনো ডোমেস্টিক কোম্পানির প্রেজেন্টেশন না, কোনো ছোটখাটো কোনো বিষয় না। সো আপনাকে ওইভাবে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি বুঝতে হবে, শুনতে হবে। আমরা দ্বিতীয় ধাপে যাদেরকে পাবো অ্যাকচুয়ালি আমরা তাদেরকে সুযোগ দিব, কারণ আমি আবারও রিপিট, আমরা সবাইকে সুযোগ দেওয়ার মতো আমাদের কাছে সেই অপরচুনিটি বা সেই স্কোপ নেই। আমরা শুধুমাত্র বাছাই করব এখান থেকে। তো আপনারা যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই মনোযোগ সহকারে প্রোগ্রামটি উপভোগ করবেন। রিপিট, আপনারা কেউই যারা মোবাইল থেকে শুনছেন তারা মোবাইলের স্ক্রিনের মধ্যে আপনারা করবেন না, আপনাদের যে ফিঙ্গার বা হাত লাগাবেন না, তাহলে আমাদের যিনি ট্রেনার আছেন ওনার স্লাইডের উপরে দাগ পড়ে যাবে। আপনারা কেউ এই কাজটি করবেন না, কারণ এখানে অনেক সম্মানিত পার্সন আছেন। তো আমি আমার আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি আজকের এই প্রোগ্রামের যিনি প্রেজেন্টার, যিনি আলোচনা করবেন, অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে কোম্পানিতে কাজ করে সারা পৃথিবীতে, আমাদের কোম্পানিতে নিয়ার অ্যাবাউট 2.5 থেকে 3 কোটি ব্যক্তি আছেন যারা তাদের প্রফেশনটাকে, তারা তাদের লাইফস্টাইলটাকে ভিন্ন লেভেলে নিয়ে গিয়েছেন। 2.5 থেকে 3 কোটি ব্যক্তি যারা তাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করছেন এখানে। তো এই 2.5 থেকে সারা 181টি কান্ট্রির আমাদের অপারেশন আছে। 181টি কান্ট্রির মধ্যে 2-2.5 কোটি ব্যক্তি সারা পৃথিবীতে, 800 কোটি ব্যক্তির মধ্যে যদি 2.5 কোটি ব্যক্তি একটা জায়গার মধ্যে তাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করে, তো ওই ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন আজকে আমাদের যিনি প্রেজেন্টেশন দিবেন, একজন গ্লোবাল ট্রেনার, যিনি বাংলাদেশ সহকারে পৃথিবীর বহু দেশে যারা কাজ করতে চায় বা যারা তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করে তাদেরকে কোচ হিসেবে আছেন। সারা পৃথিবীতে উনি মানুষের স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাশাপাশি মানুষের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন, এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আজকে আমাদেরকে প্রেজেন্টেশন দিবেন। তো আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ট্রেনার সম্মানার্থে, আমাদের কোম্পানির সম্মানার্থে এবং সবার সম্মানার্থে প্রোগ্রামটি উপভোগ করব এবং মনোযোগ সহকারে শুনবো। তো আজকে যিনি আমাদের আলোচক উনি হলো প্রগ্রেসিভ ক্লাব, যেটা বাংলাদেশের হয়ে গ্লোবাল কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করে। প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মাধ্যমে বাংলাদেশের যারা আছেন তারা প্রগ্রেসিভ ক্লাব অ্যাকচুয়ালি কোচ হিসেবে কাজ করে, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। আমরা অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি না, আমরা কোম্পানির রিপ্রেজেন্ট করি। আমরা আমাদের কোম্পানিতে যারা কাজ করে তাদেরকে আমরা হেল্প করি, তাদেরকে আমরা কোচ হিসেবে কাজ করি। এই প্রগ্রেসিভ ক্লাব বাংলাদেশের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তির ক্যারিয়ার নিয়ে কাজ করছে। তো এই প্রগ্রেসিভ ক্লাবের অন্যতম একজন চিফ অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর আব্দুল্লাহ আল মাহাদি আজকের আমাদের আলোচক। আব্দুল আল মাহাদি, তো আমি কথা বাড়াবো না, আমি সরাসরি চলে যাব আব্দুল আল মাহাদি ভাইয়ের কাছে। প্লিজ ওয়েলকাম আমাদের আব্দুল আল মাহাদি স্যার, যিনি আজকে আমাদেরকে প্রেজেন্টেশন দিবেন। ধন্যবাদ। জি, আসসালামু আলাইকুম। মেহেদী হাসান আরিফ ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অত্যন্ত চমৎকারভাবে আজকের প্রোগ্রামটি সঞ্চালনা করার জন্য। সেই সাথে আমাদের সাথে হাফেজ সানাউল্লাহ ভাইকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেছি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে আমাদের সাথে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য।
পাশাপাশি আজকে আমাদের সাথে সারা বাংলাদেশ এবং দেশের বাহির থেকে যারা আজকের এই ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড একটা প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছেন, সো সবাইকে প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো অলরেডি দেখেন আমরা 2024 সাল দেখতে দেখতে আমাদের শেষ হয়ে 25 সালেরও জানুয়ারি মাস অতিবাহিত করে আমরা অলরেডি ফেব্রুয়ারি মাসে পা রেখেছি এবং ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম গেস্ট ওরিয়েন্টেড মানে যারা আমাদের বিজনেস সম্পর্কে জানতে চায়, আমাদের এভরি মান্থে এরকম কয়েকটা প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। সো সেই প্রথম ব্যাচের প্রোগ্রামে আপনারা আজকে আছেন। তো দেখেন বর্তমান সময়ে ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। আজকে বর্তমান চাকরির বাজারে যেই হাহাকার, বাংলাদেশে অলরেডি প্রায় 1,28,00,000 বেকার আছে, পাশাপাশি জব ক্রাইসিস, এরপর হচ্ছে আমাদের সঠিক গাইডলাইন থাকে না। তো যার ফলে আমরা আমাদের লাইফে অ্যাকচুয়ালি কি করব এই ব্যাপারটা আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না। এরপর দেখা যায় সঠিক ধারণা না থাকার কারণে অনেকে স্ক্যামের শিকার হয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা পয়সা নষ্ট করে। সো ওই লক্ষ্যে আমাদের প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের একটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করি, যেটা টোটালি আমেরিকান একটা কোম্পানি এবং যেখানে সলিড একটা ক্যারিয়ার আছে, যেখান থেকে নিজের মেধা এবং শ্রমকে কাজে লাগিয়ে উইদাউট ইনভেস্টমেন্ট এখান থেকে হচ্ছে চমৎকার একটা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করা সম্ভব। সো আমরা এই ডিটেলস আলোচনার মাধ্যমে একদল ব্যক্তির কাছে এই মেসেজগুলো পৌঁছে দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। সেই সাথে যে সকল ব্যক্তিরা উন্নত চিন্তা ভাবনা করে, উন্নত লাইফস্টাইল চায়, যারা পড়াশোনার পাশাপাশি ইনকাম করতে চায়, যারা ঘর দেখাশোনার পাশাপাশি ইনকাম করতে চায়, যারা জবের পাশাপাশি একটা এক্সট্রা ইনকাম অপরচুনিটিস খুঁজতেছে, বেসিক্যালি তাদেরকে নিয়ে আমরা হচ্ছে কাজ করে থাকি। সো মাই ডিয়ার অডিয়েন্স, আমি আপনাদেরকে শুরুতেই যেটা বলবো যে আজকে আপনাকে যিনি এই প্রোগ্রামটাতে ইনভাইট করেছেন, বেসিক্যালি আপনি তার দৃষ্টিতে অনেক ভ্যালুয়েবল একজন পার্সন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন পার্সন এবং আপনার এখানে একটা ভালো ক্যারিয়ার আছে এটা যাচাই বাছাই করেই তিনি আজকে আপনাকে এই জায়গাতে ইনভাইট করেছেন। অ্যান্ড আমিও এইরকম একটা সেমিনার থেকে একটা সময় আরো 4 বছর আগে মনোযোগ সহকারে এরকম একটা সেমিনার রিসিভ করার মাধ্যমে আজকে এই চমৎকার প্ল্যাটফর্মে আমারও একটা চমৎকার ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার আমি ডেভেলপ করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। সো আপনাদেরকে মূল আলোচনাতে যাওয়ার আগে আমি যেটা বলবো যে আপনারা যদি আজকের এই প্রোগ্রামটা শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে রিসিভ করতে পারেন, আই রিপিট, শেষ পর্যন্ত যারাই মনোযোগ সহকারে এটাকে রিসিভ করবেন তারা আপনাকে আজকে যিনি এই প্রোগ্রামটাতে ইনভাইট করেছে, আফটার প্রোগ্রাম শেষে আপনি তাকে একটা ধন্যবাদ দিবেন যে না, আমি চমৎকার একটা অপরচুনিটির সম্পর্কে জেনেছি, যেটা আমি যে কোনো প্রফেশনের পাশাপাশি এটাকে কাজে লাগিয়ে আমি চমৎকার একটা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারবো। সো মাই ডিয়ার অডিয়েন্স, চলেন আর কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি। অলমোস্ট আমাদের সাথে সারা বাংলাদেশ থেকে প্রায় 600 পার্টিসিপেন্ট, 600 ব্যক্তি এই মুহূর্তে আমার এই আলোচনা শুনতেছেন। সো আশা করি 2025 সালটা আপনারা আজকের এই অপরচুনিটিসের মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ডেভেলপ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমি শুরুতেই আমার পরিচয়টা দিচ্ছি আপনাদের সাথে। আমি আব্দুল্লাহ আল মাহাদি, ফরএভার গ্লোবাল বিজনেস ওনার, চিফ অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর, প্রোগ্রেসিভ ক্লাব। তো আমি আমার সংক্ষেপে আরেকটু পরিচয় দিয়ে নেই। আমি ফরএভার বিজনেসটা শুরু করি 2020 সালের 28শে নভেম্বর এবং আমার পড়াশোনা হচ্ছে স্কলারশিপ নিয়ে চায়নার হুবি ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট। বর্তমানে ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন সিনিয়র ম্যানেজার হিসাবে আছি। সো আজকে কয়েকটা পার্ট বাই পার্ট আপনাদের সাথে আমি এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আলোচনা করব। সো সর্বপ্রথম যে পার্টটা নিয়ে আমি আলোচনা করব, হোয়াই অনলাইন বিজনেস। এই যে অনলাইনে আমরা এত বেশি সময় দিচ্ছি, আমরা একটা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে যে আমি গতকালকের কথাই যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি কত ঘন্টা পড়েছেন, এখানে ম্যাক্সিমাম বলবো যে আমি গতকালকে পড়তেই বসিনি। বাট আমি যদি এটা জিজ্ঞেস করি যে আপনি গতকালকে কত ঘন্টা ফেসবুক চালিয়েছেন বা আজকে কত ঘন্টা ফেসবুক চালিয়েছেন, এখানে আমাদের সবার অ্যান্সার থাকবে যে আমি সারাদিনে ফেসবুকে অ্যাক্টিভ ছিলাম। তো এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে লাইক
ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, এই বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে টাইমটা ওয়েস্ট করতেছি, ওই টাইমটা আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টে কাজে লাগিয়ে চমৎকার একটা ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারি। সো প্রথম পার্টটাতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কেন অনলাইন বিজনেসটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমাদের কো-হোস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, স্ক্রিনে যদি কেউ দাগাদাগি করে তাদেরকে প্রোগ্রাম থেকে রিমুভ করে দিবেন। এমডি তায়েব ভাই, এই ধরনের কেউ স্ক্রিনে দাগাদাগি করলে সরাসরি আপনাকে প্রোগ্রাম থেকে রিমুভ করে দেওয়া হবে। সো আমি কো-হোস্টদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে বলবো যে এখানে যাতে স্ক্রিনে কেউ দাগাদাগি না করে। সো প্রথম পার্টে যেটা নিয়ে আমি কথা বলবো যে হোয়াই অনলাইন বিজনেস, বেসিক্যালি আপনি কেন অনলাইন বিজনেসটা নিয়ে সিরিয়াস হবেন 2025 সালে এসে, এবং অনলাইন বিজনেস করতে হলে আমরা কোন প্ল্যাটফর্ম, ট্রাস্টেবল প্ল্যাটফর্ম কোনটা, সেটা নিয়ে আমি কাজ করব, প্রোডাক্ট কোথায় পাবো, কিভাবে কাজ করব, কিভাবে সাপোর্ট পাবো, এই A to Z আলোচনা আগামী 40 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। সো সবাই অত্যন্ত মনোযোগী হবেন, আশা করি এখান থেকে খুব চমৎকার কিছু আজকে রিসিভ করতে পারবেন। সো বাংলাদেশে কেন আপনি অনলাইন বিজনেস শুরু করবেন, এই টপিকে আপনাদের সাথে 7টা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। এর মধ্যে 6 নম্বর পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবারও বলি যে 7টা পয়েন্টের মধ্যে 6 নম্বর পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। সো নাম্বার 1, অনলাইন বিজনেসকে বলা হয় বিগ অ্যান্ড আর্লি অপরচুনিটিস। বর্তমানে এটা অনেক বড় এবং খুব কম সময়ের মধ্যে অনেক চমৎকার একটা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করে ফেলা যায়, এরকম একটা অপরচুনিটিস হচ্ছে অনলাইন বিজনেসকে বলা হয়ে থাকে। যদি একটু দেখেন যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে এখন অফিসিয়াল ভাবে 17 কোটি মানুষ, তার মধ্যে প্রায় 7.5 কোটি মানুষ ইন্টারনেট ইউজ করে, মানে মোট জনসংখ্যার প্রায় 33% মানুষ ইন্টারনেট ইউজার। প্রায় 4.5 কোটি মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে। আজকে এই যে আমাদের সাথে প্রোগ্রামে প্রায় 600+ পার্টিসিপেন্ট আছেন, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার। এবং এই যে 4.5 কোটি মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতেছে, তার মধ্যে শুধুমাত্র 1 থেকে 1.5 কোটি মানুষ অনলাইন থেকে কেনাকাটা করতেছে। তার মানে মূল বিষয়টা দেখেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা কিন্তু ডে বাই ডে আরো বাড়বে, সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারও কিন্তু আরো বাড়বে, এবং অনলাইন থেকে কেনাকাটা করার প্রবণতা এটাও কিন্তু মানুষের মধ্যে থেকে বাড়তেই থাকবে। এবং আজকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন, এখানকার ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্ট আমরা আমাদের এই অনলাইন লাইফে আমরা কোনো না কোনো প্রোডাক্ট মার্কেট থেকে কেনাকাটা করেছি, অনলাইন মার্কেট থেকে। সো দেখেন, আমি যদি বর্তমান সময়ে এই অনলাইন বিজনেসের মার্কেট ভ্যালু নিয়ে কথা বলি, দেখেন 2021 সালের একটা প্রতিবেদন ছিল যে বর্তমানে এই মার্কেট 55,000 কোটি টাকা অলরেডি ক্রস করেছে। এটা 2021 সালে। ধারণা অনুযায়ী 2026 সাল নাগাদ এই অনলাইন বিজনেসের মার্কেট হবে প্রায় 1,50,000 কোটি টাকা। জাস্ট একটু চিন্তা করেন, এই টোটাল মার্কেটটা ফাঁকা। আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি, আজকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো কম্পিটিশন নেই, বাট আমরা আজকে যেই জায়গা থেকে আমাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে চাচ্ছি, লাইক আমি পড়াশোনা শেষ করলাম, এরপরে হচ্ছে আবার 2-3 বছর পড়াশোনা করলাম, একটা চাকরির সিটের জন্য 100 জন, 200 জন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 500 জন, 1000 জন পর্যন্ত এটার জন্য ফাইট করতেছি। সো আলটিমেটলি আমি ওই জায়গা থেকে কিন্তু ফেল হচ্ছি। বাট একটা জিনিস একটু ভাবুন, বাংলাদেশে বর্তমানে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি, রাইট? সো 1980 সাল কিংবা 90 সালের দিকে যারা এই গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করেছে, আজকে তাদের কি অবস্থা? আজকে তারা কিন্তু এস্টাবলিশড, তারা সেটেলড, আজকে তারা কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক। বাট এই 2025 সালে এসে যারা গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করবে, তাদের এখন কি অবস্থা হবে? কত কম্পিটিশন ফেস করতে হবে, কত মার্কেট অ্যানালাইসিস করে তারপর তাদেরকে মাঠে নামতে হবে, যতই ভালো ইন্ডাস্ট্রি হোক। সো আমি এটা বুঝাতে চাচ্ছি যে অনলাইন বিজনেসটা বর্তমানে একদমই ফাঁকা মাঠ। আজকে আপনি যদি এখান থেকে নিজের স্কিলকে ডেভেলপ করে আপনি সামনের দিকে যদি একটু একটু করে আগাতে পারেন, তাহলে এই যে 26-27 সাল নাগাদ এই ইন্ডাস্ট্রিতে টপ লেভেলের একজন ব্যক্তি কিন্তু আপনি থাকবেন। সো নাম্বার 1 পয়েন্টটা হলো বিগ অ্যান্ড আর্লি অপরচুনিটিস। 2 নম্বর পয়েন্টটা হলো লো কস্ট। দেখেন, আমাদের বিজনেস শুরু করতেই অনেক ভয় লাগে, তার কারণ হচ্ছে একটা বিজনেস শুরু করতে অনেক খরচ লাগে। হ্যাঁ, কিন্তু অনলাইন বিজনেস শুরু করতে খরচ একদমই কম, এবং এখানে ম্যানেজমেন্ট খরচও একদমই কম। বড় একটা অফিস নিয়ে শুরু করতে হবে, প্রোডাক্ট স্টক করতে হবে, অনেক কর্মচারী লাগবে, এরকম কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই।
আপনি একাই জিরো থেকে যেখানে আছেন সেখান থেকে আপনি শুরু করতে পারবেন এবং খরচ এখানে একদমই কম। তার মানে আমাদের বিজনেস করার প্রথম যে পার্টটাতে আমরা এসে আটকে যাই সেটা হচ্ছে বিগ একটা ইনভেস্টমেন্ট। হ্যাঁ, আমাকে লোন করতে হবে, কোথায় অফিস নেব, কত কর্মচারী লাগবে, অনেক কিছু আমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। বাট অনলাইন বিজনেসের জন্য এর কোনো কিছু, আপনার প্রোডাক্ট স্টক করা, আপনার বড় একটা অফিস নেওয়া, অনেক এমপ্লয়ি হায়ার করা, এরকম কোনো কিছুরই আপনার এখানে প্রয়োজন নেই। 3 নম্বর পয়েন্ট হলো স্টার্ট ফ্রম হোম। আপনি অনলাইন বিজনেস আপনি আপনার ঘর থেকে শুরু করতে পারবেন। আমরা বিজনেস শুরু করতেই প্রথমে ভাবি একটা অফিস ভাড়া নিতে হবে, ডেকোরেশন করতে হবে, প্রোডাক্ট সোর্সিং করতে হবে, মানে বিজনেসের কথা শুনলেই আমাদের একটা চাপ পড়ে যায় যে বিজনেস মানেই প্রেশার, অফিস ভাড়া নিতে হবে, অ্যাডভান্স করতে হবে, ডেকোরেশন করো, প্রোডাক্ট কোথা থেকে সোর্সিং করব, ইসলামপুর যাব নাকি জিঞ্জিরা যাব নাকি চকবাজার যাব না কোথায় যাব, কোথা থেকে প্রোডাক্ট পাবো, নানান ধরনের টেনশন আমাদের মধ্যে চলে আসে। বাট অনলাইন বিজনেস করতে এর কোনোটাই লাগবে না, শুধুমাত্র আপনাকে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানতে হবে, যেটা অলরেডি আমরা সবাই ব্যবহার করতে জানি। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি থাকতে হবে, আমি দেখাবো যে কোন প্রোডাক্ট নিয়ে বেসিক্যালি আমরা কাজ করি, এটা কত কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট। আপনার কাছে কন্টেন্ট থাকতে হবে। কেউ আপনার এখানে অফিস দেখতে চাইবে না, ডেকোরেশন দেখতে চাইবে না। আপনি ইন্টারনেট ইউজ করতে জানেন, আপনার কাছে বেস্ট প্রোডাক্ট আছে এবং আপনার কাছে সেই প্রোডাক্টের কন্টেন্ট আছে, দ্যাটস এনাফ ফর ইউ। সো 3 নম্বর পয়েন্টটা হলো যে স্টার্ট ফ্রম হোম। আপনি বাসায় বসে যেখানে আছেন সেখানে বসেই আপনি এই বিজনেসটা স্টার্ট করতে পারতেছেন। সো লো কম্পিটিশন। 4 নম্বর পয়েন্ট হলো লো কম্পিটিশন। বাংলাদেশে এখন অনলাইন বিজনেসের কম্পিটিশন অনেক কম। একটু দেখেন যে 1.5 থেকে 2 কোটি মানুষ অনলাইনে এখন কেনাকাটা করে। এখন অনলাইনে আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি 10টা অনলাইন মানে একদম উদ্যোক্তা যারা আছে এদের নাম বলেন তো, আমাদেরকে খুঁজতে হবে। আমরা হাতে গোনা কয়েকটা বলতে পারবো, লাইক ঘরের বাজার বিডি, দারাজ, এটা সেটা, এগুলো আমরা বলতে পারবো। বাট এছাড়া বলার মতো এরকম কিন্তু কোনো রিয়াল উদ্যোক্তা খুঁজে পাবেন না। তার মানে অন্যান্য যে কোনো সেক্টরের চাইতে এই সেক্টরে এখন কম্পিটিশন একদমই কম। তার মানে আপনি আজকে দিস ইজ দ্য হাই টাইম যে অনলাইন বিজনেসের সাথে আপনি আপনার ক্যারিয়ারটাকে স্টার্ট করবেন। ভাই, পৃথিবীতে যখন যেটা চলে সে ট্রেন্ড আপনাকে ফলো করতে হবে। বর্তমানে দেখেন, আপনি দেখবেন যে ফেসবুকে একদল ব্যক্তি কেউ ঘোরাফেরা করতেছে, ফ্রিডম লাইফস্টাইল লিড করতেছে। আজকে কেউ কিন্তু যে জব করেই আমাকে 20,000 টাকার একটা চাকরি করে আমাকে লাইফ লিড করতে হবে, ওই যুগটা কিন্তু এখন নাই। আজকে মানুষ ফেসবুক থেকে লাখ লাখ টাকা আর্ন করতেছে, ইনস্টাগ্রাম থেকে, ইউটিউব থেকে লাখ লাখ টাকা আর্ন করতেছে, বিভিন্ন পেজ থেকে লাখ লাখ টাকা সেলস জেনারেট করে মানুষ আর্ন করতেছে। তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে এই সেক্টরটা আমি যদি শিখতে পারি, আমি যেই টাইমটা, দেখেন আজকে আপনার কাছে 20,000 টাকা, 30,000, 50,000 টাকা, কারো কারো কাছে 1 লাখ টাকা দামের মোবাইল ফোন আছে, বাট সেটা আপনার স্ক্রল করতে করতে টাইম চলে যাচ্ছে, সেটা দিয়ে আপনার কথা বলতে বলতেই টাইম চলে যাচ্ছে, সেটা দিয়ে আপনার ছবি তুলতে তুলতেই টাইম চলে যাচ্ছে। বাট ওই স্মার্টফোন দিয়ে আপনি যদি 2 টাকা আর্ন করতে না পারেন, তাহলে এই স্মার্টফোন ইউজ করাটা আপনার জন্য বৃথা। সো বর্তমান সময়টা হাই টাইম যে আপনি এখন স্কিল ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি কিভাবে আমি অনলাইন বিজনেস করব এটা শিখে শিখে এই কম্পিটিশনের বাজারে আপনি কিন্তু এই কম্পিটিশন থেকে নিজেকে আলাদা করে আপনি চমৎকার একটা রাজত্ব তৈরি করে ফেলতে পারবেন। অ্যান্ড 5 নম্বর ব্যাপারটা হলো লো বাজেট, লো ইনভেস্টমেন্ট। কত টাকা ইনভেস্ট লাগবে, এটা আমাদের অনেকের কোশ্চেন। ভাই, আপনি এখানে একা শুরু করতে পারবেন আপনার ঘর থেকে। এখানে আপনাকে অনেক প্রোডাক্ট স্টক করতে হবে না যে 5 লাখ টাকার প্রোডাক্ট নিয়ে আমাকে একটা দোকান দিতে হবে। হ্যাঁ, অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে না যে আমাকে 100 আইটেমের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে। আপনি প্রথমে 2-1টি প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানেন, টেস্ট করেন, সিস্টেম সম্পর্কে নলেজ নেন, এটা কোন প্ল্যানে কাজ করে, মার্কেটিং প্ল্যান কি, সবকিছুর পরে যদি আপনার ভালো মনে হয় যে না দিস ইজ দ্য সেফ প্ল্যাটফর্ম, তাহলে আপনি এখানে একটা ইনভেস্টমেন্টে আসেন। সো একদম বাজেট কম, কম ইনভেস্টমেন্টে এই বিজনেস শুরু করা যায়। সো ইনভেস্টমেন্ট যেহেতু নেই, ইনভেস্টমেন্ট যেহেতু কম, সো এখানে রিস্কও অনেক কম। আপনি যে কোনো একটা বিজনেস শুরু করবেন, সেখানে আপনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখেন ভালো একটা পজিশনে আপনি যদি একটা পানের দোকানও দিতে চান বা একটা টঙের চায়ের দোকানও দিতে চান, সেখানেও আপনাকে 1-1.5 লাখ টাকার বাজেট করতে হবে। এরপর তো এভরিডে চান্দা দাও, এটা দাও, সেটা দাও, নানান কিছুর কেচ্ছা কাহিনী তো আছে। বাট এই বিজনেসটাতে আপনি
লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা এখানে ইনভেস্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই, লাখ লাখ টাকার প্রোডাক্ট কিনে স্টক করার প্রয়োজন নাই। একদম জিরো থেকে আপনি বিজনেসটা শিখে 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 আপনি এখানে ডেভেলপ করতে পারবেন উইদাউট রিস্ক। আসেন, যেটা বলেছিলাম 6 নম্বর প্রবলেম মানে পয়েন্টটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। 6 নম্বর পয়েন্টটা কি? প্রবলেম সলভিং। দেখেন, যত বেশি সমস্যা তত বেশি মার্কেট। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখেন, বাংলাদেশ আমার দেশ, এই দেশে প্রবলেমের অভাব নেই। ইউরোপ আমেরিকা অলরেডি তারা ডেভেলপড কান্ট্রি, বাট বাংলাদেশ এটাকে ডেভেলপিং কান্ট্রি। অনেক প্রবলেম, এটাকে ডেভেলপ করে করে আমরা ডেভেলপ হচ্ছি। বাংলাদেশে যে পরিমাণ প্রবলেম আছে ওই অনুযায়ী আমাদের কাছে কিন্তু সলিউশন নেই। এখন আপনি যখন এই সলিউশন নিয়ে আপনি কাজ করা শুরু করবেন, মার্কেটে কিন্তু তখন আপনি সেরা, বিকজ আপনার কাছে সলিউশন আছে। এখন বাংলাদেশের আমি যদি দুইটা বিগেস্ট প্রবলেমের কথা আপনাদের সাথে বলি, একটা হচ্ছে চাকরির অভাব, দুটা হচ্ছে হেলথ ইস্যু। বাংলাদেশে প্রচুর বেকারত্বের প্রবলেম আছে, প্রচুর যুবক আজকে এই নেতার পিছনে স্লোগান দিচ্ছে, ওই নেতার পিছনে স্লোগান দিচ্ছে, এটা করতেছে ওটা করতেছে। আলটিমেটলি এটা কেন করতেছে? বিকজ তার কাছে ইনকাম অপরচুনিটিস নাই। সো আপনি যখন একটা মানুষকে ইনকাম অপরচুনিটিস, যে তুমি এখান থেকে ইনকাম জেনারেট করতে পারবা, তুমি এই প্রজেক্টে কাজ করে ইনকাম করতে পারো, তখন ওই মানুষটা আপনার কাছেই কিন্তু আসবে, সলিউশন আপনার হাতে। এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হেলথের ইস্যু কি পরিমাণ আছে, আমি জাস্ট 2024 সালের একটা এক্সাম্পল আপনাদের সাথে দেই। এই যে সার্জেল, একটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ আছে, গ্যাস্ট্রিকের তো বাজারে অনেক ওষুধ আছে। সো ওই ওষুধের মধ্যে একটা ঔষধ শুধুমাত্র সার্জেল 2024 সালে বাংলাদেশে সেল হয়েছে 900 কোটি টাকার উপরে। 900 কোটি টাকা। ক্যান ইউ ইমাজিন যে 900 কোটি টাকা কি পরিমাণ মানুষ গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেমে আছে? এখন তো মানুষ কেন খাচ্ছে? বিকজ তার কাছে সলিউশন নেই। এই যে 900 কোটি টাকার গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ সেল হলো শুধুমাত্র একটা গ্রুপের, সার্জেলের, বাট কেউ কি বলতে পারবে, 90 জন মানুষ বলতে পারবে যে আমি সার্জেল খেয়ে আমার গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম সলভ হয়ে গিয়েছে? তার মানে আমি যদি একটা মানুষকে এই গ্যাস্ট্রিকের একটা সলিউশন দিতে পারি, তাকে যদি বেটার একটা সাপ্লিমেন্ট দিতে পারি যে তুমি এটার মাধ্যমে হেলদি থাকবা, তুমি ভালো থাকবা, তোমার গ্যাস্ট্রিকের ইস্যু সলভ হবে, তখন ওই মানুষগুলো কিন্তু আপনার কাছে আসবে। বাংলাদেশে ডায়াবেটিসের রোগীর অভাব নেই, বাংলাদেশে এই জয়েন্ট পেইনের সমস্যায় ভুগতেছে এমন মানুষের অভাব নেই, সেক্সুয়াল ফাংশনের প্রবলেম আছে এরকম মানুষের অভাব নেই। সো আমার কাছে যদি এই রিলেটেড ভালো কোনো সলিউশন থাকে, কোনো সাপ্লিমেন্ট থাকে, তখন আমার কাছেই কিন্তু মানুষ আসবে। তার মানে যেটা বললাম যে যত বেশি সমস্যা তত বেশি মার্কেট। আসেন 7 নম্বর পয়েন্টটা, বর্তমানে ইন্টারনেটের যুগ, গ্লোবাল মার্কেটের যুগ। আজকে আপনি দেখেন বাংলাদেশে বসে আমেরিকাতে কি হচ্ছে আপনি খবর পেয়ে যাবেন, দুবাইতে কি হচ্ছে আপনি খবর পেয়ে যাবেন। তো এই যে সুযোগটা, আজকে দেখেন অনেক সময় আমরা ইউটিউবে ভিডিও দেখি কেউ ফ্রিল্যান্সিং করে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতেছে, বাংলাদেশে বসে আমেরিকার কাজ করে দিচ্ছে, সিঙ্গাপুরের কাজ করে দিচ্ছে, ইংল্যান্ডের কাজ করে দিচ্ছে। সো এই যে একটা গ্লোবাল মার্কেট, ধরেন আপনি একটা বিজনেস শুরু করলেন, আপনার একটা শপ আছে, আলটিমেটলি যেই এরিয়াতে আপনার শপ, ওই শপের 2-3 কিলোমিটারের মধ্যে আপনার কাস্টমার, বাট অনলাইন বিজনেসে সেটা একদমই ভিন্ন। আমাদের যে প্ল্যাটফর্মে কাজ করি সেই প্ল্যাটফর্ম আপনার জন্য ওয়ার্ল্ডের 170+ কান্ট্রিতে তারা অফিস রেডি করে রেখেছে। তার মানে আপনি এখানে পুরো পৃথিবীকে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। আপনি 1000-2000 কাস্টমার নিয়ে চিন্তা না করে পুরো পৃথিবীতে আপনার বিজনেস ছড়িয়ে দিতে পারবেন। সো দিস ইজ দ্য 7 পয়েন্ট অফ অনলাইন বিজনেস। সো এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু, এই পয়েন্টগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি যে এই অনলাইন বিজনেস আমাদের ক্যারিয়ারটা কি আছে, তাহলে আমরা কিন্তু খুব চমৎকারভাবে কাজে লাগাতে পারবো। সো আসলে আমি পরবর্তী ধাপে আলোচনা করব এই যে অনলাইন বিজনেস আমি কি নিয়ে করব, কোন প্ল্যাটফর্মে করব, কি সাপোর্ট পাবো। চলেন আমরা ওই পার্টটাতে যাব। তার আগে আসেন আমার চমৎকার পছন্দের একটা স্লাইড, সেটা হচ্ছে চেঞ্জ ইউর থিঙ্কিং, চেঞ্জ ইউর লাইফ। আপনি যদি আপনার চিন্তায় পরিবর্তন আনতে পারেন, তাহলেই আপনি আপনার জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবেন। আজকে আমরা চিন্তা করতে পারি না, আজকে আমরা অনেক ছোট ছোট চিন্তার মধ্যে থাকার কারণে আজকে আমরা বড় চিন্তা করতে
পারি না। আজকে আমরা যে কোনো অপরচুনিটিসকে আমরা স্ক্যাম মনে করি, যে কোনো অপরচুনিটিস আমাদের সামনে আসলে সেটাকে আমরা ফ্রড মনে করি। ভাই সবচাইতে বড় স্ক্যামিং এর মধ্যে আপনি আমি আছি। বিকজ অফ দেখেন, আপনি অলরেডি গ্রাজুয়েশন শেষ করতে করতে আপনার ফ্যামিলির কম করে হলো 15-20 লক্ষ টাকা আপনার পেছনে ইনভেস্ট আছে, বাট আফটার গ্রাজুয়েশন আপনি যে একটা 15,000 টাকার চাকরি পাবেন, আপনি যে 20,000 টাকার একটা চাকরি পাবেন, এই গ্যারান্টি আমরা কিন্তু কেউ দিতে পারি না। বাট যখন আপনার সামনে একটা অপরচুনিটিস আসতেছে আপনি সেটাকে বলতেছেন স্ক্যাম। এটার কারণটা কি? আজকে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে আমাদের যত এডুকেশন সিস্টেম আছে সব জায়গায় আমাদের সফলতার মানদণ্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তুমি পড়াশোনা করবা, একটা সার্টিফিকেট হাতে নেবা, দেন হচ্ছে তুমি চাকরির পেছনে দৌড়াবা, একটা র্যাট রেসের মধ্যে থাকবো, অন্যের স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি কাজ করে যাব। বাট এই জায়গাতে আপনি যদি আপনার চিন্তার পরিবর্তন করতে পারেন যে আমি কারো অধীনস্থ হব না, আমি নিজে নিজের ক্যারিয়ারকে ডেভেলপ করব, নিজের একটা সিস্টেমকে আমি ডেভেলপ করব, যেখান থেকে আমি টাইম ফ্রিডম এনজয় করব, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম এনজয় করব, এই ধরনের চিন্তা ভাবনা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনার লাইফস্টাইল পরিবর্তন হয়ে যাবে। আসেন আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, এই যে আমাদের সাথে আজকে অনেক স্টুডেন্ট আছেন, দেখেন আমি বলে থাকি যে স্টুডেন্ট লাইফ হচ্ছে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার সবচাইতে বেস্ট টাইম। বিকজ এই সময়ে আপনি যে কোনো ঝুঁকি নিতে পারবেন, এই সময় আপনার উপর ফ্যামিলি কোনো প্রেশার থাকে না। বাট আজকে যিনি 40 বছর হয়ে গিয়েছে সে কিন্তু আজকে 20 বছর 22 বছর 25 বছর একটা ছেলের মতো সে কিন্তু ঝুঁকি নিতে পারবে না, বিকজ অফ তার একটা ফ্যামিলি আছে। তাকে চিন্তা করতে হবে যে মাস শেষে আমাকে বাসা ভাড়া দিতে হবে, আমাকে হচ্ছে বাচ্চাদের টিউশন ফিস দিতে হবে, আমাকে এই ডিপোজিটের এইখানে টাকা দিতে হবে, তাকে এই কথাটা চিন্তা করতে হয়। বাট আজকে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আজকে আমরা দেখেন আমরা টাইম ওয়েস্ট করার সমস্ত কিছু আমরা করতে পারি, আমরা আড্ডা দিতে পারি, ঘোরাফেরা করতে পারি, গার্লফ্রেন্ড মেনটেন করতে পারি, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু করতে পারি, শুধু স্টুডেন্ট অবস্থায় আমরা আমাদের ক্যারিয়ারকে ডেভেলপ করতে পারি না। ভাই আজকে আপনার উপরে আপনার ফ্যামিলির দায়িত্ব নেই, আপনার ফ্যামিলিতে আপনি যদি 5,000 টাকা আজকে দিতে না পারেন তাহলে আপনার বাসায় মানে চুলা জ্বলবে না, ভাত রান্না হবে না, এরকম সিচুয়েশন কিন্তু আপনার নেই। তার মানে আজকে আপনি এই সময়টাকে যদি ডেইলি 2 ঘন্টাও আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্টের পিছনে দিতে পারেন, এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আফটার গ্রাজুয়েশন আপনার একটা চাকরির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। বাস আজকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা স্টুডেন্টরা কি করতেছি? আমাদেরকে এমন কোনো কাজ করতেছে যেটার মাধ্যমে আমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আমি আমার সিভিতে লিখতে পারবো যে আমার এই এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস আছে, আমার এই স্কিল ডেভেলপড হয়েছে, আমি এটা দিয়ে সামনের দিকে আগাতে পারবো? এরকম কিন্তু আমাদের নেই। এবং যার কারণে দেখেন এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে 66% শিক্ষিত বেকার, এবং পরের স্ক্রিনশটটা দেখেন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেলেও দেশে ভালো চাকরির নিশ্চয়তা নেই। উচ্চশিক্ষায় দুর্দান্ত ফল অর্জনকারীদের মধ্যে 2 থেকে 34.5% বেকার। এবং পরবর্তী লাইনটা দেখেন, আবার যারা চাকরি পান তাদের 75%-এরই বেতন 40,000 টাকার নিচে। এবং নিচে এই যে একটা লাইন দেখেন, মেধাবীদের মধ্যে বেকারত্ব বেশি। সো মাই ডিয়ার অডিয়েন্স, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ভাই ব্রাদার, আপনাদেরকে যেটা বলতে চাচ্ছে, হয়তোবা আজকে আপনারা গায়ে একদম হাওয়া লাগিয়ে রিল্যাক্সে যে আফটার গ্রাজুয়েশন আমার সামনে একটা জব মেবি রেডি আছে, বাট বাস্তবতা টোটালি ভিন্ন। সো আজকেই আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে যে আফটার গ্রাজুয়েশন আমি একটা চাকরির পিছনে দৌড়াবো, নাকি আজকে আমি আমার পড়াশোনার পাশাপাশি এমন একটা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করব আফটার গ্রাজুয়েশন, তখন যাতে আমাকে চাকরি নিয়ে চিন্তা করতে না হয়, পাশাপাশি আমি আরো একদল মানুষকে এই জায়গা থেকে প্রস্তুত করতে পারি। সো চলেন, হোয়াটস ইউর প্ল্যান? আমরা এই যে লাইফে সাকসেস হতে চাই, বেসিক্যালি আমরা কিসের মাধ্যমে সাকসেস হই, বা আমাদের প্রফেশনাল লাইফে আমরা কি করে থাকি, আমাদের প্ল্যান কি, আমরা কিভাবে টাকা ইনকাম করব, আমাদের কোন ওয়েতে গিয়ে আমরা আমাদের ড্রিম ফিল আপ করবো। চলেন দেখেন, এই 4 ক্যাটাগরিতেই পৃথিবীর মধ্যে যত মানুষ আছে তারা এই 4 ক্যাটাগরির মধ্যেই ইনকাম করে থাকে। নাম্বার 1, এমপ্লয়। দেখেন আজকে আমরা যারা চাকরিজীবী আছি বা আমরা স্টুডেন্ট যারা আছে, আমরা সবাই এত চাকরি করে ভাবি যে চাকরির মধ্যে কোনো রিস্ক নেই, লো রিস্ক। আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন দেই, দেখেন এই যে এলন মাস্ক,
কিছুদিন আগে সে টুইটার কিনে নিয়েছিলেন না? তো উনি টুইটার কিনে নেওয়ার পরে সর্বপ্রথম উনি যে স্টেপ নিয়েছিলেন, টুইটারের যিনি সিইও ছিলেন তার চাকরি কিন্তু বাতিল করে দিয়েছেন। তার মানে দেখেন ওই ব্যক্তিটাও কিন্তু বাংলাদেশি টাকায় 4-5 কোটি টাকা মান্থলি স্যালারি পেত, বাট তারও কিন্তু চাকরি রিস্কের মধ্যে ছিল। চাকরি মানেই হচ্ছে আপনাকে অন্য কেউ কন্ট্রোল করবে, আপনি অন্যের অধীনস্থ হবেন, আপনাকে লিমিটেড ইনকাম দেওয়া হবে, আপনার কোনো টাইম ফ্রিডম বলতে কিছু থাকবে না, আপনি একটা অ্যাক্টিভ ইনকামের মধ্যে থাকবেন। যতক্ষণ আপনি চাকরি করতেছেন, যতদিন আপনি চাকরি করতেছেন ততদিনই আপনার ইনকাম। আফটার দ্যাট আপনি কিন্তু আর কোনো ইনকাম পাচ্ছেন না। দ্বিতীয় যে ক্যাটাগরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়েড। এখানে একটা ব্যাপার হলো, সেলফ এমপ্লয়েড কারা? সাপোজ ধরুন একজন মুদি দোকানদার সেলফ এমপ্লয়েড, একজন দর্জি সেলফ এমপ্লয়েড, একজন উকিল সেলফ এমপ্লয়েড, একজন ডক্টর সেলফ এমপ্লয়েড। কিভাবে? দেখেন, একজন ডাক্তার যদি চেম্বার না করে তাহলে তার ইনকাম করার কোনো অপশন আছে? একজন উকিল যদি সে তার চেম্বারে না বসে তাহলে তার কি ক্লায়েন্ট যদি না আসে তার কি ইনকাম হবে? একজন মুদি দোকানদার সে যদি শাটার না খুলে, একজন রেস্টুরেন্টের মালিক সে যদি তার দোকান ওপেন না করে, রেস্টুরেন্ট যদি ওপেন না করে, তাহলে সে ইনকাম করতে পারবে? তার মানে এটা হচ্ছে আপনার একটা নিজের প্রতিষ্ঠান যেখানে আপনি একটা ইনভেস্টমেন্ট করেছেন এবং সেখানে আপনি নিজে পরিশ্রম করতেছেন, কাজ করতেছেন, আপনিও একটা অ্যাক্টিভ ইনকামের মধ্যে আছেন। ইউ কন্ট্রোল ইউর ইনকাম। আপনি মাসে কতদিন কাজ করবেন, কয়দিন আপনার চেম্বারে যাবেন, কয়দিন আপনার দোকান খোলা রাখবেন, এটা সম্পূর্ণ আপনার উপরে ডিপেন্ড করে। বাট স্টপ ওয়ার্কিং, স্টপ আর্নিং। আপনার শাটার বন্ধ, চেম্বারের দরজা বন্ধ, উকিলের চেম্বারের দরজা বন্ধ, রেস্টুরেন্টের দরজা বন্ধ, আপনার ইনকামও বন্ধ। পৃথিবীর মধ্যে এই যে এমপ্লয়ি অ্যান্ড সেলফ এমপ্লয়েড এই ক্যাটাগরির মানুষ আছে 95%, এবং তাদের কাছে পৃথিবীর সম্পদ আছে অনলি 5%, এবং বাকি দুই ক্যাটাগরি হলো বিজনেস ওনার। আচ্ছা, বিজনেস ওনার কারা? বেসিক্যালি মানে আপনি যদি ঘুমিয়ে থাকেন তখনও আপনার ইনকাম বন্ধ হবে না, বেসিক্যালি তাদেরকেই বলা হয় বিজনেস ওনার। আপনি একটা সিস্টেমের মালিক, একটা সিস্টেম ডেভেলপ করেছেন, ওই সিস্টেমে একদল ব্যক্তি কাজ করতেছে, তিনি হচ্ছে বিজনেস ওনার। ফর এক্সাম্পল, একজন গার্মেন্টসের মালিক, একজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল, এটাকে বলে বিজনেস ওনার, বিজনেসম্যান। আর্ন ফ্রম আদার্স এফোর্ট, সে একটা সিস্টেমকে ডেভেলপ করে দিয়েছে, ওই সিস্টেমে একদল ব্যক্তি কাজ করতেছে। ফর এক্সাম্পল, একটা গার্মেন্টসে ধরেন 100 শ্রমিক কাজ করে। এখন ওই 100 শ্রমিক ডেইলি 8 ঘন্টা যদি কাজ করে তাহলে একদিনে ওই কোম্পানির মালিক 800 ঘন্টার বেনিফিট নিচ্ছে। একজন বিজনেস ওনার যিনি, তাকে চিন্তা করতে হয় না যে সকালবেলা অফিসে যাবে না বিকালবেলা অফিসে যাবে, নাকি 1 মাস অফিসে যাবেই না, সে দেশের বাইরে থাকবে না দেশে থাকবে, এটা কিন্তু তাকে চিন্তা করতে হয় না, বিকজ সে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করে ফেলেছে। বাট এখানেও একটা চমৎকার প্রেশার আছে, সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট হেডেক। তাকে অনেক কিছু ম্যানেজ করতে হয়, অনেক কিছু তাকে হ্যান্ডেল করতে হয়, তারপরেই হচ্ছে কিন্তু তার এই ফ্রিডমটা আসে। অ্যান্ড ইনভেস্টর মানে আপনার টাকা আছে, সেই টাকা আপনার জন্য কাজ করবে। আপনার লিকুইড মানি আছে, আপনি বিভিন্ন প্রজেক্টে ইনভেস্ট করে রেখেছেন, ওই প্রজেক্ট যদি সাকসেস হয় তাহলে আপনি ওখান থেকে ইনকাম পাবেন, মানে আপনি এখান থেকে প্যাসিভ ইনকাম করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা বিল্ডিং 10 তলা বিল্ডিং উঠালেন, 5 কোটি টাকা খরচ করে 10 তলা বিল্ডিং উঠিয়ে দিলেন, আগামী 50 বছর আপনি সেখান থেকে কিন্তু রেন্ট বলেন, ভাড়া যেটাই বলেন, এটা কিন্তু আসতেছে। দিস ইজ কল্ড প্যাসিভ ইনকাম। বাট এখানেও সিরিয়াস একটা ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক আছে। কোনো কারণে যদি আপনার ওই প্রজেক্টটা ফল করে তাহলে আপনার ইনকাম বা ওই টাকাটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সো পৃথিবীর মধ্যে এই দুই ক্যাটাগরির মানুষ আছে অনলি 5%, বাট তাদের কাছে পৃথিবীর সম্পদ আছে 95%। অ্যান্ড এই যে এমপ্লয়ি অ্যান্ড সেলফ এমপ্লয়েড, তারা বয়সের কোনো না কোনো একটা সময় গিয়ে এই দুই ক্যাটাগরির যে কোনো একটা ক্যাটাগরিতে আসতে চায়। আমি অনেক চাকরিজীবী, অনেক ব্যাংক জব করতেছে, বিভিন্ন ডক্টর আছে, অনেকের সাথে আমার এই বিজনেস করতে গিয়ে পরিচিত হয়েছি, এবং তাদের অনেককেই দেখে একজন জব হোল্ডার তার চিন্তা থেকে আমি কিভাবে এই যে রিটায়ারমেন্ট আসতেছে আমি কিভাবে একটা বিজনেস এস্টাবলিশ করব, ততক্ষণে তার অনেক দেরি হয়ে যায়। আবার অনেকে আছে সেলফ এমপ্লয়েড, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, তারা হচ্ছে কি করতেছে, বিভিন্ন সময় খুঁজে যে কোন প্রজেক্ট আছে, একটা জমি কিনে রাখা যায় কিনা, বা কোন প্রজেক্টে কিছু টাকা পয়সা ইনভেস্ট করলে সেখান থেকে আমার টাকা আসতে পারে। তার মানে কোনো না কোনো সময় এই দুই ক্যাটাগরির পিপল, এই যে ইনভেস্টর অথবা বিজনেস ওনার, এই দুই ক্যাটাগরিতে আসতে চায়।
সো আজকে আমি আপনাদের সাথে দেখাবো যে আপনারা কিভাবে এই 5% ক্যাটাগরিতে আসবেন, যেখানে আপনাদের কোনো রিস্ক থাকবে না, যেখানে আপনি আপনার ইনকামকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, যেখানে আপনি একটা সিস্টেম ডেভেলপ করে ইনকাম করতে পারবেন, এবং যেখান থেকে আপনি প্যাসিভ ইনকাম, ইনহেরিটেন্স ইনকাম, রয়্যালটি ইনকাম যেখান থেকে আপনি করতে পারবেন। সো হু আর উই? বেসিক্যালি ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনাল কারা? ফরএভার কি? চলেন আমরা কোন প্ল্যাটফর্মে কাজ করি, কোন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি, এই কোম্পানির বেসমেন্ট কি, এই কোম্পানির সাথে আমাদের ক্যারিয়ারটা কি, চলেন সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব। আমি প্রোগ্রামের অলমোস্ট মাঝামাঝি সময় চলে এসেছি, হয়তো আপনাদের সাথে আর 20 থেকে 25 মিনিট আলোচনা করব। সবাই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে রিসিভ করতেছেন আই নো, তো আশা করব সবাই শেষ পর্যন্ত এটাকে রিসিভ করবেন। সো হু আর উই? বেসিক্যালি আমরা কারা? ফরএভার হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস একটা ইন্ডাস্ট্রি, যারা মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলার গ্লোবাল মার্কেট ওন করে থাকে, যাদের পৃথিবীর মধ্যে, আচ্ছা নাইম হোসেন ভাই আপনি কেন ডিস্টার্ব করতেছেন? আমাদের কোহোস্টদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ওকে, সো এই ইন্ডাস্ট্রি ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনালের সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলারের তাদের গ্লোবাল মার্কেট আছে, অ্যান্ড অ্যাসেট ওভার 3.8 বিলিয়ন ডলার। সারা ওয়ার্ল্ডে তাদের 3.8 বিলিয়ন ডলারের অ্যাসেট আছে। ক্যাশ রিচ অ্যান্ড ডেট ফ্রি একটা কোম্পানি, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী অ্যান্ড ঋণ মুক্ত একটা কোম্পানি, এক্সপিরিয়েন্সড উইথ এ লং স্ট্যান্ডিং সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম, founded in 1978 in the USA, আমেরিকার স্কটসডেল অ্যারিজোনাতে 1978 সালে এই কোম্পানিটা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই 1978 সাল থেকে এই পর্যন্ত অলরেডি তারা 46 বছর কমপ্লিট করে ফেলেছে। ভাই অনলাইন বিজনেস চিন্তা করলেই আমরা ভাবি যে আমার সাথে কোনো ফ্রড হবে কিনা, চলে যাবে কিনা, ভেঙে যাবে কিনা, টাকা পয়সা নষ্ট হবে কিনা। ভাই একটা সিম্পল জিনিস চিন্তা করেন, দেখেন অপারেটিং ইন ওভার 117 কান্ট্রিজ, ওয়ার্ল্ডের 170 প্লাস কান্ট্রিতে যারা 46 বছর ধরে বিজনেস করতেছে, তাদের যদি কোনো ফ্রডিং থাকতো, স্ক্যামিং থাকতো, তাহলে তারা 46 বছর পর্যন্ত কিন্তু টিকে থাকতে পারতো না। বিকজ যিনি ফ্রড করবে, যে কোম্পানি ফ্রড করবে, সেটা সর্বোচ্চ 6 মাস টিকে থাকবে, 1 বছর টিকে থাকবে, 5 বছর টিকে থাকবে, কিন্তু 46 বছর ধরে মানুষের সাথে ফ্রড স্ক্যামিং করার কোনো সুযোগ নেই। আমি যে ইনফরমেশনগুলো আপনাদের সাথে দিচ্ছি, এটা আপনারা গুগল, চ্যাট জিপিটি, ডিপসেক, এআই যা আছে, যে কোনো জায়গায় আপনারা আপনাদের মতো করে ভেরিফাই করে নিতে পারবেন। আপনি জাস্ট চ্যাট জিপিটিতে গিয়ে কোশ্চেন করেন হোয়াট ইজ ফরএভার লিভিং, চ্যাট জিপিটি আপনাকে A to Z অ্যান্সার দিয়ে দেবে, এবং এই ইনফরমেশনগুলাই আপনারা সেখান থেকে পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড এই কোম্পানিটা হচ্ছে প্রাইভেটলি ওনড একটা কোম্পানি, একক মালিকানাধীন, এবং যেটা বললাম, এই যে পৃথিবীর মধ্যে ওয়ার্ল্ডের 170 প্লাস কান্ট্রিতে বিজনেস করে, কোনো কান্ট্রির মধ্যে তাদের কোনো গভর্নমেন্টের কাছে, কোনো এনজিওর কাছে, কোনো ব্যাংকের কাছে, কোনো ট্যাক্স এটা সেটার কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নেই। দেখেন এই বিষয়গুলো কেন জানতে হবে? আমরা অনেক সময় ইমোশনাল হয়ে বিভিন্ন জায়গায় টাকা পয়সা ইনভেস্ট করি, তার বেসমেন্ট কি, ফাউন্ডেশন কি, এই সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া থাকে না। বাট আমার যখন একটা ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা ধারণা থাকবে, তখন কেউ আমাকে কিন্তু এই জায়গাতে 9-6 বোঝাতে পারবে না। আসেন, সো অলরেডি 46 বছর যে কোম্পানির কমপ্লিট হয়ে গিয়েছেন, এবং ওয়ার্ল্ডের 170 প্লাস কান্ট্রিতে গ্লোবাল মার্কেট প্লেস নিয়ে কাজ করতেছে। পৃথিবীর যেই প্রান্তে আপনার পরিচিতি আছে, সেখানেই আপনি আপনার বিজনেসকে প্রমোট করতে পারবেন, আপনি আপনার প্রোডাক্ট অপরচুনিটিস দুইটাকেই প্রমোট করতে পারবেন। অ্যান্ড দ্য ফরএভার লিভিং স্টোরি, এটা স্ক্রিনে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল হেড অফিস, যেটা স্কটসডেল অ্যারিজোনাতে অবস্থিত। এই টোটাল এরিয়াটাই হচ্ছে ফরএভারের নিজস্ব অফিস, এবং সারা ওয়ার্ল্ডে ফরএভারের অফিস আছে। বাংলাদেশে আমাদের হেড অফিস হচ্ছে ঢাকার সেগুনবাগিচা শিল্পকলা একাডেমির পাশে। সো এটা হচ্ছে আমাদের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম। সেই 1978 থেকে এই যে ম্যানেজমেন্ট টিম আছে, তারাই সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফরএভার লিভিংটাকে পরিচালিত করে আসতেছে, এবং ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেস্ট সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম তাদেরকে বলা হয়ে থাকে। সো ফরএভার লিভিং হচ্ছে ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড একটা কোম্পানি, যারা সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা কোম্পানি, যাদের ল্যান্ড থেকে শুরু করে, কাঁচামাল থেকে শুরু করে, প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার থেকে শুরু করে, অফিস থেকে শুরু করে, A to Z ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, তারা কারো উপরে নির্ভরশীল নয়। তারা নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
সারা ওয়ার্ল্ডে তাদের এই কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকেন। সো সুপিরিয়র প্রোডাক্ট, এই যে আমি অনলাইন বিজনেসে কোন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব, এই প্রোডাক্টের মার্কেট প্লেস কি, দেখেন আমাদের এই সেক্টরের প্রায় 400+ সারা ওয়ার্ল্ডে প্রোডাক্ট আছে, লাইক নিউট্রিশনাল হেলথ ড্রিঙ্কস, পার্সোনাল কেয়ার, স্কিন কেয়ার, সাপ্লিমেন্টস, স্পোর্টস পারফরমেন্স, ওয়েট ম্যানেজমেন্ট, অ্যানিমাল অ্যান্ড হোম, কসমেটিক্স অ্যান্ড বিউটি প্রোডাক্ট। এই সেক্টরের আমাদের প্রায় 250 থেকে 400+ মতো প্রোডাক্ট আছে। অ্যান্ড আসেন দ্য রাইট মার্কেট প্লেস, আমাদের যে ভিটামিন অ্যান্ড সাপ্লিমেন্ট আছে এটা সারা ওয়ার্ল্ডে প্রায় $194 বিলিয়ন মার্কেট আছে। ওয়েট ম্যানেজমেন্টের মার্কেট আছে $586 বিলিয়ন। অ্যান্ড স্কিন কেয়ারের মার্কেট আছে সারা ওয়ার্ল্ডে $315 বিলিয়ন। সো আসেন আমি আপনাদের সাথে একটা চমৎকার জিনিস দেখাচ্ছি। আপনারা গুগলে গিয়ে জাস্ট লিখেন ওয়ার্ল্ড বেস্ট হেলথ অ্যান্ড বিউটি প্রোডাক্ট, কোনো কোম্পানির নাম আপনাকে বলতে হবে না। দেখেন আমি আমার মোবাইল থেকে স্ক্রিনশট নিয়েছি, ওয়ার্ল্ড বেস্ট হেলথ অ্যান্ড বিউটি প্রোডাক্ট। আপনি এখানে ফরএভারের যত প্রোডাক্টগুলো আছে আপনারা সেটা দেখতে পাবেন। আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি লেখেন ওয়ার্ল্ড বেস্ট টুথপেস্ট, আপনি ফরএভার ব্রাইট টুথ জেল দেখতে পাবেন। ওয়ার্ল্ড বেস্ট সোপ, ফরএভার অ্যাভোকাডো ফেস অ্যান্ড বডি সোপ আপনি দেখতে পাবেন। ওয়ার্ল্ড বেস্ট হানি, পৃথিবী বিখ্যাত মধু ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট। ওয়ার্ল্ড বেস্ট আলো সানস্ক্রিন, ওয়ার্ল্ড বেস্ট আলো স্ক্রাব অ্যান্ড নোবেল প্রাইজ উইনিং প্রোডাক্ট। জাস্ট একটু কল্পনা করেন যে ইন্ডাস্ট্রির নোবেল প্রাইজ উইনিং প্রোডাক্ট থাকে, ওই ইন্ডাস্ট্রিটা কতটা সমৃদ্ধ একটা ইন্ডাস্ট্রি এবং এটার সাথে ক্যারিয়ারটা কতটা সমৃদ্ধভাবে ডেভেলপ হবে। নোবেল প্রাইজ উইনিং প্রোডাক্ট RG+, আমেরিকান মুসলিম বিজ্ঞানী ডক্টর ফেরিদ মোরাদ 1998 সালে L-আর্জিনিন নামের একটা অলৌকিক অণু আবিষ্কার করেন, যেটাকে ন্যাচারাল নাইট্রিক অক্সাইড বলা হয়, যেটা আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের মানে হার্টের এক কথায় খাবার বলতে পারেন। এই প্রোডাক্টটা ফিফা অ্যান্ড অলিম্পিকের মতো ইভেন্টের আপনার হচ্ছে অফিসিয়াল নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট। তার মানে বুঝতেই পারতেছেন যে ফরএভার কোন ধরনের প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করে থাকে। সো দিস ইজ আওয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি, এটা হচ্ছে ইউএস এর স্কটসডেল অ্যারিজোনাতে অবস্থিত। আমাদের ওয়ার্ল্ডের 170+ কান্ট্রিতে যত জায়গায় প্রোডাক্ট যায় সকল প্রোডাক্ট এই এক জায়গায় ম্যানুফ্যাকচার হয়ে থাকে। সো হোয়াই ফরএভার লিভিং? দেখেন রিস্ক ফ্রি স্টার্ট, এই বিজনেসটাতে আপনার 1 পয়সারও রিস্ক নেই, মোর দ্যান মানি। ফ্রি বিজনেস লাইসেন্স পাচ্ছেন এখানে, মিনিমাম ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, যেহেতু আপনার এখানে কোনো ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না, দ্যাট মিনস আপনার এখানে কোনো রিস্কও নেই। মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট, মিনিমাম স্টক রিকোয়ার্ড, যে আপনাকে লাখ লাখ টাকার প্রোডাক্ট স্টক করতে হবে, নো মান্থলি মিনিমাম পারচেস, এক্সট্রা ইনকাম, ইউর ওন বস, মোর স্পেয়ার টাইম, পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হেল্প আদার পিপল। আপনি এই বিজনেসের মাধ্যমে আপনি আরো একদল ব্যক্তিকে অপরচুনিটি শেয়ার করার মাধ্যমে আপনি এখানে হেল্প করতে পারবেন অ্যান্ড মিট নিউ পিপল। অলরেডি দেখেন এই যে আজকে আমার সাথে প্রায় 550-এর উপরে মানুষ প্রোগ্রাম শুনতেছেন। আফটার প্রোগ্রাম আমাকে বিভিন্ন মানুষ ফেসবুকে নক করবেন, মেসেঞ্জারে, এই যে আপনাদের সাথে একটা নেটওয়ার্কিং তৈরি হবে, এই পার্টটা আমার কাছে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে, যে এভরিডে আমি নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হচ্ছি। সিকিউর এ গুড পেনশন, সিকিউর ইউর চিলড্রেন্স ফিউচার, অ্যাচিভ ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম। আপনি এই বিজনেসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবেন। সো হোয়াই ফরএভারটাকে আপনি কেন চুজ করবেন? নাম্বার 1, লাইফ স্টাইল। দেখেন লাইফ লিড করা এক জিনিস আর লাইফের সাথে স্টাইল লিড করা এটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস। আমরা এমন একটা লাইফ স্টাইল চাই, এ লাইফ স্টাইল উইদাউট কম্প্রোমাইজ, যেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ বাট আমার একটা ড্রেস পছন্দ হয়েছে, কিনতে যাব, সর্বপ্রথম আমি কি দেখতেছি? প্রাইস ট্যাগ দেখি, কারণ আমাকে ওয়ালেটের কথা চিন্তা করতে হবে, আমার মানি ব্যাগের কথা চিন্তা করতে হবে। সো আপনি যদি উইদাউট কম্প্রোমাইজ একটা লাইফ স্টাইল চান তাহলে আপনি ফরএভারটাকে চুজ করতে পারেন। আপনি যদি প্রচুর ট্রাভেল করতে ভালোবাসেন, ঘোরাফেরা করতে ভালোবাসেন, তাহলে আপনি ফরএভারকে চুজ করতে পারেন। আপনি যদি চান আপনার ফ্যামিলি আরো অনেক বেশি হেলদিয়ার থাকবে, ভালো থাকবে, আপনি সেটার জন্য ফরএভারকে চুজ করতে পারেন। অ্যান্ড পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মেনি মোর। এই যে বললাম যে আপনি অনেক বেশি ট্রাভেল করতে পারবেন, এই বিজনেসটা যে একটা এনজয়েবল ওয়ার্কের মধ্যে। আচ্ছা লিজা, স্ক্রিনে অনেক বেশি ডিস্টার্ব করতেছে, নাকি একটু প্রোগ্রাম থেকে রিমুভ করেন? আচ্ছা আসেন, যেটা বলতেছিলাম
যে এই যে আমরা বিভিন্ন সময় ট্যুর দিয়ে থাকি, এই যে বিজনেসের অন্যতম একটা পার্ট এনজয়েবল ওয়ার্ক, চলেন তার কিছু এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আওয়ার প্রোগ্রেসিভ ট্যুর, এই যে দেখেন আমরা টোটাল টিম ওয়ার্ক করি, আমরা টোটাল টিম নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গাতে এনজয় করে থাকি এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আমাদের সাথে আছে, আপু থেকে শুরু করে, হাউসওয়াইফ থেকে শুরু করে, স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে, জব হোল্ডার থেকে শুরু করে এ টু জেড আমাদের বিভিন্ন সময়, লাইক কক্সবাজার, সিলেট, এই যেমন নেক্সট মান্থে আমাদের সুন্দরবন ট্যুর আছে, এই মাসের 17 তারিখে আমাদের আবার একটা টিম নিয়ে আমাদের কক্সবাজারের ট্রিপ আছে, কিছুদিন আগে আমাদের সিলেট ট্রিপ ছিল, গত মাসে আমাদের প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁতে আমাদের লাক্সারিয়াস ইভেন্ট ছিল। সো এই যে একটা ফ্রিডম লাইফের, আপনি কিন্তু এই জিনিসগুলো এনজয় করতে পারবেন ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনাল সাথে এবং প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে। তো চলেন বেস্ট কম্পেনসেশন প্ল্যান, যে বিষয়টা আপনারা জানতে চাচ্ছেন, অনেক অধীর আগ্রহে আছেন যে আমার এখান থেকে ক্যারিয়ার কি, এখান থেকে কিরকম ইনকাম করা যায়। দেখেন ফরএভারে আপনি একদম কাস্টমার থেকে শুরু করতে পারবেন, একদম প্রোডাক্ট ইউজার থেকে শুরু করতে পারবেন। আপনি এখানে অ্যাজ এ প্রোডাক্ট ইউজ করে আপনার যদি ভালো লাগে, আপনি এখানে এফবিও হয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার লেভেল থেকে দেন সুপারভাইজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং একটা সময় আপনি কোম্পানির ম্যানেজার লেভেল পর্যন্ত চলে আসবেন। আপনি 5% থেকে শুরু করে একটা সময় 48% পর্যন্ত হোলসেল শেয়ার আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। সো আমি যদি এই ডেজিগনেশন গুলাই কিরকম ইনকাম হয় সেটা যদি আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দিই, অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার আপনি তো কাস্টমার থাকা অবস্থায় কোনো ইনকাম করতে পারবেন না, বিকজ কাস্টমাররা তো কেউ ইনকাম করতে পারে না। ইনকাম করার জন্য আপনাকে ফরএভার বিজনেস ওনার হতে হবে, ফরএভার ব্যবসার মালিক হতে হবে। সো আপনি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার হবেন তখন আপনি এভরি মান্থ $200 থেকে $350 পর্যন্ত পার মান্থ ইনকাম করতে পারবেন। অ্যান্ড যখন আপনি সুপারভাইজার হবেন তখন আপনি $350 থেকে $500 পর্যন্ত মিনিমাম ইনকাম করতে পারবেন। যখন আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে যাবেন তখন আপনি $500 থেকে $1000 পর্যন্ত ইনকাম করতে পারবেন। অ্যান্ড আপনি যখন আমার মতো ম্যানেজার লেভেলটা কমপ্লিট করতে পারবেন তখন আপনি $1000 থেকে আনলিমিটেড ইনকাম আপনি করতে পারবেন। আপনি কত টাকা ইনকাম করতে চান এটা আপনি নিজে আপনার কাজের উপরে ডিপেন্ড করতে পারবেন। সো আসেন আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি। আসলে এই গেস্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামে অনেক বেশি সময় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় না, সো শর্টলি আপনাদের সাথে কিছু শেয়ার করি। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ঋতু আক্তার আপু। সো উনি একজন স্টুডেন্ট মানুষ, পড়াশোনার পাশাপাশি বিজনেস করতেছেন প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে ফরএভার প্ল্যাটফর্মে। তার এক মাসের ইনকাম 26,120 টাকা। আসেন আমাদের পূজা দত্ত আপু, তার এখান থেকে ইনকাম আছে এভরি মান্থ 28,087 টাকার উপর। এটা জাস্ট এক মাসের একটা স্টেটমেন্ট, সেটার স্ক্রিনশট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। আমাদের আরো একজন আপু আছেন নুসরাত নাজিয়া আপু, হাউস ওয়াইফ, বাসায় বসে দেখেন 55,668 টাকা। শুধুমাত্র একটা সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে একটা কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্টকে নিয়ে অপরচুনিটি শেয়ার করার মাধ্যমে সে বাসায় বসে হ্যান্ডসাম ইনকাম করতেছেন। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্র্যান্ড নিউ ম্যানেজার, মাত্র অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়াশোনা করতেছেন, আদ্রিয়ান জয়। তার লাস্ট মাসে সে প্রথম ম্যানেজার হয়েছে গত মাসে। তার গত মাসের বিল হচ্ছে ভ্যাট ট্যাক্স সহ তার বিল ছিল 1,17,811 টাকা। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টে 11,781 টাকা ট্যাক্স দেওয়ার পরে তার বিল এসেছে 1,06,030 টাকা। জাস্ট আপনি একটু কল্পনা করেন, বাসায় মোবাইল ফোন ইউজ করতেছেন, ফেসবুক চালাচ্ছেন, আপনি আপনার লাইফ নিয়ে হতাশ ডিপ্রেশনে ভুগতেছেন, ওই টাইমটাতে একই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে বাসায় বসে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে আজকে কিন্তু সে তার লাইফে সাকসেস হয়ে গিয়েছে। আসেন আজকে আমাদের সাথে যিনি কোরআন তেলাওয়াত করেছেন হাফেজ সানাউল্লাহ ভাই, দেখেন তার এক মাসের বিল 80,066 টাকা। উনি ওই মাসে গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিয়েছে 8,060 টাকা, অ্যান্ড আফটার ভ্যাট ট্যাক্স তার বিল এসেছে 72,060 টাকা। একটু চিন্তা করেন, একজন আলেম মানুষ বাসায় বসে একটা কমিউনিটির সাথে বিজনেসটাকে ডেভেলপ করে চমৎকার ইনকাম কিন্তু করতেছেন। এমডি সানাউল্লাহ ভাই।
এবং আমাদের সাথে আরো অনেক আলেম ওলামা আছেন। ওনার সাথে যখন আমার ফরএভার বিজনেসের প্রথম কথা হয়, উনি যখন ফরএভার বিজনেসের ডিসিশনটা নেয়, তখন উনি একটা কথা বলেছিলেন যে ফরএভার বিজনেস করার অন্যতম একটা ড্রিম হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে ম্যানেজার হয়ে আমরা উমরা হজ করতে যাব। অ্যান্ড সেই ইচ্ছাও কিন্তু আল্লাহ তাআলা ফরএভারের উসিলায় কবুল করেছেন। এবং দেখেন এই যে তাদেরও এখানে একটা বিলের স্ক্রিনশট দিচ্ছি, 1,07,809 টাকা। এবং দেখেন তারা কিন্তু তাদের উমরা হজ আল্লাহর রহমতে কমপ্লিট করেছে, এবং সেখানেও কিন্তু তাদের গলায় সে ফরএভারের আইডি কার্ডটাও ছিল। এটা ইমোশন ভাই। আসেন, সো আমাদের প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের অন্যতম একজন আইকনিক লিডার ম্যানেজার জাহিদ হাসান ভাই স্টুডেন্ট অবস্থায় ফরএভার বিজনেস শুরু করেছিলেন। তিনিও একজন ম্যানেজার। দেখেন তার এক মাসের ইনকাম 1,39,511 টাকা। গভর্নমেন্টকে প্রায় 13,000 টাকার উপরে ট্যাক্স দেওয়ার পরে তার ওই মাসে বিল এসেছিল 1,25,560 টাকা। জাহিদ হাসান ভাই। তো আমাদের আরেকজন ডাইনামিক লিডার অনুপ রয়, যিনি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ব্যাংক ক্যাশিয়ার মতো জায়গাতে চাকরি পেয়েও সেটাকে রিজেক্ট করে ফরএভার বিজনেসে তার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করেছে। দেখেন তার লাস্ট মান্থের বিল ছিল 1,76,008 টাকা। গভর্নমেন্টকে, বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে শুধু ওই মাসে সে ট্যাক্স দিয়েছে 17,601 টাকা। আমি আগেই বলেছিলাম পৃথিবীর কোনো কান্ট্রিতে আমাদের কোনো ডেপ্ট নেই, কোনো ট্যাক্সের ঝামেলা এটা সেটা নেই। এভরি মান্থ আমরা আমাদের ইনকামের উপরে 10% ট্যাক্স দিয়ে থাকি, এবং আফটার ভ্যাট ট্যাক্স তার বিল এসেছে 1,58,460 টাকা। বাট উনি যখন এই ব্যাংক ক্যাশিয়ার মতো জায়গাতে চাকরি না করে সে যখন ফরএভারই ক্যারিয়ার ডেভেলপ করেছে, মানুষ প্রথমে তাকে হেসেছিল যে ছেলেটা কত বোকা, গ্রাজুয়েশন শেষ করে কি অনলাইন বিজনেস এটা সেটা শুরু করেছে। বাট আজকে কিন্তু সে বোকা না, সেই কিন্তু এই জায়গাতে গেইনার হয়েছে। আমাদের অনুপ রয়, তার স্টোরিটা দেখালাম। আমাদের সাথে আরো একজন ইয়াং জেনারেশনদের চমৎকার একজন এক্সাম্পল বলতে পারেন আমাদের জয় রয়, বিএম কলেজের তৃতীয় বর্ষ অনার্স তৃতীয় বর্ষে সেও পড়াশোনা করতেছেন। স্টুডেন্ট ভাই, অনেক বড় বড় ডিগ্রি না, অনেক বড় বড় সার্টিফিকেট নেই, বাট একটা অপরচুনিটিসকে কাজে লাগিয়ে টোটাল লাইফস্টাইলটাকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন। একটু চিন্তা করতে পারেন, স্টুডেন্ট অবস্থায় এক মাসের ইনকাম জাস্ট 1,85,927 টাকা। সে যারা পড়াশোনা কমপ্লিট করে ড্রিম দেখে যে 15-20 হাজার টাকার একটা চাকরি করব, সে কিন্তু ওই মাসে 18,287 টাকা গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিয়েছেন। আর আফটার ভ্যাট ট্যাক্স 1,67,640 টাকা তার বিল এসেছে। জয় রয়। আসেন আমি আপনাদের সাথে কথা বলতেছি আব্দুল্লাহ আল মাহাদি। যখন দেশে এসে পড়াশোনা শেষ করে মোটামুটি অনলাইন বিজনেস এটা সেটা নিয়ে ভাবতেছিলাম, করতেছিলাম, তখন একদল ব্যক্তি এটা নিয়েও মোটামুটি হাসাহাসি করেছিল। এবং আমার ফ্যামিলি পার্সনদের কথা যদি বলি, জব ছেড়ে দিয়ে কেন এই বিজনেস করতেছে, আমার বাবা সেটার জন্য প্রায় 6 মাস আমার সাথে ঠিকঠাক ভাবে কথা বলেননি। সো একটা জায়গা তো ডেভেলপ করতে তো একটু টাইম লাগে, তাই না? তো দেখেন আমার জাস্ট এটা একটা মাসের বিল, তাও আমি বলে দিই এটা হচ্ছে 2022 সালের বিল। এখন 2025 সাল চলে। 2022-এর সেপ্টেম্বর একটা বিল 2,22,729 টাকা। আমি ওই মাসে আলহামদুলিল্লাহ শুধু গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিয়েছি 22,273 টাকা। অ্যান্ড আফটার ভ্যাট ট্যাক্স 2,456 টাকা আমার বিল এসেছে। এবং ইটস কন্টিনিউ, ইটস এভরি মান্থ আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে। আসেন আমাদের হোস্ট, যিনি স্টুডেন্ট অবস্থায় শুরু করেছিলেন, আজকে তারও ইনকাম দেখেন 2,40,040 টাকা। সো ভাই এই যে সাকসেস স্টোরিগুলো দেখানোর ইয়াটা কি, এখানে আমরা কি সবাই এসেই 2 লাখ টাকা ইনকাম করেছি? না, ওই আমরা 10,000, 5,000, 20,000 ওই জায়গা থেকে আমরা শুরু করেছি। আমরা শিখেছি, আমরা সময়টাকে কাজে লাগিয়েছি, আমরা সময়টাকে ওয়েস্ট করিনি। দ্যাটস ওয়াই আলহামদুলিল্লাহ আজকে এই জায়গাতে আমরা চলে এসেছি। সো আসেন এই অনলাইন অনেক পরিমাণ টেক নলেজ দরকার, আমার তো এত টেক নলেজ নাই।
ভাই বিলিভ মি, এখানে টেকনিক্যাল নলেজ লাগবে 10 থেকে 15%। বাদ বাকি এটা পুরোপুরি বিজনেসের উপর ডিপেন্ড করে। বিজনেস প্ল্যানিং থেকে শুরু করে সিস্টেম ডেভেলপিং এগুলোর উপরে নির্ভর করে। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে বিজনেসটা কিভাবে কাজ করবে, মানুষ কিভাবে আপনি পাবেন, কাদের কাছে আপনি সেল করবেন, কোথায় সেল করবেন, ওই জিনিসগুলোই আপনাকে এখানে জানতে হবে। কি সেল করবেন, সে কেন আপনাকে বিলিভ করবে, সে কেন আপনার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নেবে, এই ব্যাপারগুলো আপনাকে জানতে হবে। সো সব ঠিক আছে, বুঝলাম, এগুলো আমাকে জানতে হবে। তাহলে শুরুটা করব কিভাবে, সঠিক গাইডলাইন কোথায় পাবো? ডোন্ট ওয়ারি, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। বাংলাদেশের অত্যন্ত চমৎকার একটা কমিউনিটি হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ ক্লাব, যাদের মাধ্যমে আজকে একদল ব্যক্তি সাকসেস হচ্ছে, যাদের মেন্টরশিপে, যাদের গাইডলাইনে। এখানে এই যে একদল সফল ব্যক্তিদেরকে দেখালাম, এরকম আরো অনেক, সবার যদি স্লাইড আনতে যাই এখানে আমাদের 1 ঘন্টা চলে যাবে। সেরকম আরো অনেক ব্যক্তি আছে যারা আপনাকে এখানে পার্সোনালি গাইড করবে, মনিটরিং করবে, আপনাকে ধরে 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 শেখাবে। পৃথিবীর কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই যেখানে আপনাকে চাইবে যে আপনি আরেকজন মানুষের উপরে উঠে যান, আপনার একটা কম্পিটিটর বাড়ুক। বাট ইন দিস প্ল্যাটফর্ম, ইন দিস বিজনেস, এখানে একদল মানুষ চায় আর একদল মানুষ এখানে সাকসেস হোক। কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিতে যত বেশি মানুষকে সফল করা যায় তত বেশি সফলতা এখানে বয়ে নিয়ে আসা যায়। সো আসেন, হাউ টু ইনভলভ উইথ প্রোগ্রেসিভ ক্লাব, কিভাবে প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে আপনি যুক্ত হবেন। একদম সিম্পল, প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে যুক্ত হতে আপনার মাত্র 250 টাকা লাগবে। ওয়েল, এই টাকাটা কোনো ইনভেস্ট না, এই টাকাটা আপনি রিটার্ন পাবেন। তাহলে 250 টাকা আপনার কেন লাগবে? দেখেন, এই 250 টাকার মাধ্যমে আপনি 5 থেকে 7 দিনের একটা বিজনেস কোর্স পাবেন, যেখানে লাইভ ক্লাস হবে। কোনো আপনাদেরকে যে রেকর্ড দিয়ে দেওয়া হবে ওরকম না, লাইভ ক্লাস হবে, যেখানে আপনাকে ফরএভার বিজনেসের A to Z শেখানো হবে। এবং আফটার ক্লাস, এই যে আপনি 250 টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলেন, এই 250 টাকা আপনাকে আবার রিটার্ন করে দেওয়া হবে। দ্যাট মিনস এটা জাস্ট ফর্মালিটিস। 250 টাকার জন্য আমাদের এই প্রোগ্রাম না। আপনি এখানে রেজিস্ট্রেশন করে 250 টাকা পে করে আপনি ক্লাস করবেন। আফটার প্রোগ্রাম আপনি এই 250 টাকা আপনার বিকাশে আবার অটোমেটিক্যালি চলে যাবে। তো আসেন, সো আমরা কিভাবে শিখি, প্রোগ্রেসিভ ক্লাব আমাদেরকে কিভাবে সাপোর্ট দেয় তার কিছু নমুনা আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি। আমরা প্রচুর স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করি। এগুলো আমাদের ফিজিক্যাল প্রোগ্রাম হয়ে থাকে, শুধু যে অনলাইনে আমাদের প্রোগ্রাম হয় তা না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যারা সরাসরি আমাদের সাথে প্রোগ্রাম করতেছে, এখান থেকে আপনি লিডারশিপ, কমিউনিকেশন স্কিল, হাউ টু ইনভাইট পিপল, A to Z, হাউ টু সেল থেকে শুরু করে দেখেন অনেক বড় বড় আমাদের ইভেন্ট কিন্তু হয়ে থাকে। সো দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এই জায়গাতে, যে কোনো প্রফেশনের পাশাপাশি আপনি যেখানেই থাকেন, যে কোনো প্রফেশনের পাশাপাশি আপনি কিন্তু এই বিজনেসটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন। সো এগুলা কিছু আপনাদেরকে নমুনা দেখালাম। তো যাই হোক, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে মনোযোগ সহকারে প্রোগ্রামটা রিসিভ করার জন্য। সো আগামী 6 তারিখ, আমি জাস্ট একটু ইনফরমেশন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি, আমাদের হোস্টের কাছে চলে যাব। আগামী 6 তারিখ থেকে আমাদের এই মাসের প্রথম ব্যাচটা শুরু হবে। সো আপনাদের এখন কাজ হলো, আপনি আজকে যার ইনভাইটেশনে এই প্রোগ্রামটা শেষ পর্যন্ত করেছেন, আপনি তার সাথে কথা বলবেন, কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন, তিনি আপনাকে A to Z বিস্তারিত শেয়ার করে দেবে। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ইনশাআল্লাহ আগামী 6 তারিখ থেকে আপনাদের সাথে চমৎকার একটা বিজনেস কোর্স আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে, সেই প্রত্যাশায় এখানেই শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের চমৎকার প্রেজেন্টার আব্দুল আল মাহাদি ভাইকে। তো যারা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে। আমরা অ্যাকচুয়ালি ইনফরমেশন পেয়ে গিয়েছি খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং আপনি চাইলে আপনার ক্যারিয়ারটাকে কোথায় নিতে পারবেন সেটার ইনফরমেশন এখান থেকে আমরা পেয়ে গিয়েছি। তো প্রত্যেককে যে বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করব সেটা হলো, দেখেন আমাদের অনেকের মনে কোশ্চেন আসতে পারে যে আমরা 250 টাকা কেন দিব। এটা এই কারণে দিবেন কারণ আমরা এতগুলো ব্যক্তিকে অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রাম করানো বা আমাদের কোর্স করানো, এতগুলো ব্যক্তি থেকে কে সিরিয়াস, কে চাচ্ছে, এটা আমরা বাছাই হয়তো ওইভাবে করতে পারবো না। কিন্তু আপনার সিরিয়াসনেসের কারণে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন। তো এই সিরিয়াসনেসটা কিভাবে আসবে, আপনার যেই রেজিস্ট্রেশন, আজকে রাতে আমরা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দিয়ে দিব, অনলাইনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল আপ করবেন,
এবং যারা এই 250 টাকা আমাদের 5 দিনের ক্লাস হবে, 5 দিনের প্রোগ্রামের পর আপনাদেরকে আবার রিটার্ন করে দেওয়া হবে। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমরা অ্যাকচুয়ালি জানতে চাচ্ছি, বুঝতে চাচ্ছি যে আজকের এই প্রোগ্রামটা শেষ পর্যন্ত যারা শুনছেন তারাই অ্যাকচুয়ালি ইনফরমেশন পেয়েছেন যে আমাদের নেক্সট ধাপ কি। এই নেক্সট ধাপে আসার জন্য আপনাকে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন টাইম হলো আমাদের 6 তারিখ আপনি বিকেল 4টা পর্যন্ত। তাহলে 6 তারিখ বিকেল 4টার আগেই আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। 6 তারিখে আমাদের প্রথম প্রোগ্রামটা শুরু হবে। তো সে পর্যন্ত আমি বলবো আপনাদেরকে, আপনারা খুব শীঘ্রই রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং রেজিস্ট্রেশন যারা করবেন তাদেরকে আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেস দিব। আর আমাদের এই প্রোগ্রামে যারা উপস্থিত আছেন সকলের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনি যার মাধ্যমে ইনফরমেশন পেয়েছেন, আজকের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছেন, তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে আপনার রেজিস্ট্রেশনটা কনফার্ম করে ফেলুন। এবং কনফার্ম করার পর ইনশাল্লাহ আমাদের আগামী 6 তারিখের প্রোগ্রাম থেকে আপনারা আমাদের সাথে আমাদের ব্যাচের আমাদের কোর্সের সাথে ইনভলভ হয়ে যাবেন। 5 দিনের কোর্সের পরে আমরা আপনাদেরকে আমাদের সাথে কাজ করার সুযোগ ইনশাল্লাহ দিব। তো আজকের মতো এতটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।